నమస్తే వెల్కమ్ టు సీ న్యూస్ నేను పుష్ప బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ 18వ లోక్సభ స్పీకర్గా భాజపా ఎంపీ ఓం బిర్లా ఇండియా కూటమి అభ్యర్థి సురేష్ పై ఘన విజయం దేశం మెచ్చేలా పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను తీర్చిదిద్దుదాం ఉద్యోగ సంఘాలతో పవన్ కళ్యాణ్ సమావేశం యువత మాదక ద్రవ్యాలకు బానిస కావద్దు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఎస్పీ జగదీష్ సూచన జూన్ 29న శనివారం జాతీయ లోక్ అదాలత్ జీఎల్ఎస్ఏ కార్యదర్శి కె ప్రకాష్ బాబు వెల్లడి స్థానిక సంస్థల్లో 34% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలి బీసీ చైతన్య వేదిక రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వీరవల్లి శ్రీనివాస్ దేశంలో అత్యున్నతమైన లోక్సభ స్పీకర్ పదవికి బుధవారం జరిగిన ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఎంపీ ఓం బిర్లా ఘన విజయం సాధించారు. ఆయన ఈ పదవి చేపట్టడం వరుసగా ఇది రెండోసారి కావటం విశేషం. జరిగిన ఎన్నిక ప్రక్రియలో ఇండియా కూటమి అభ్యర్థి కె సురేష్ పై ఆయన విజయం సాధించారు. లోక్సభ స్పీకర్ పదవికి ఎన్నిక జరగటం 48 ఏళ్ల తర్వాత ఇదే తొలిసారి కావటం గమనార్హం. సభాపతి పదవికి అధికార విపక్షాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోవడంతో ఎన్నిక అనివార్యమైన సంగతి తెలిసిందే. బుధవారం లోక్సభ ప్రారంభం కాగానే స్పీకర్ ఎన్నిక ప్రక్రియ చేపట్టారు. సభాపతిగా ఓం బిర్లా పేరును ప్రతిపాదిస్తూ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. ఈ తీర్మానాన్ని రాజ్నాథ్ సింగ్ తో పాటు పలువురు ఎన్డీఏ ఎంపీలు బలపరిచారు. అటు ఇండియా కూటమి తరపున కె సురేష్ పేరును శివసేన ఎంపీ అరవింద్ సావంత్ తీర్మానంలో తీసుకొచ్చారు. దీన్ని పలువురు విపక్ష ఎంపీలు బలపరిచారు. అనంతరం మోజువానీ విధానంలో ఓటింగ్ చేపట్టారు. ఇందులో ఓం బిర్లా విజేతగా నిలిచినట్లు ప్రోటెం స్పీకర్ భర్తృహరి మెహతాబ్ ప్రకటించారు. అనంతరం ప్రధాని మోడీ, కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు, ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ వెంటరాగా ఓం బిర్లా సభాపతి పీఠంపై ఆసీనులయ్యారు. ఆయనకు మోడీ, రాహుల్ సహా లోక్సభ సభ్యులు అభినందనలు తెలియజేశారు. స్పీకర్ పదవిని వరుసగా 2 సార్లు చేపట్టిన 5వ వ్యక్తి ఓం బిర్లా. ఆయన కంటే ముందు ఎంఏ అయ్యంగార్, బలరాం రామ్ఖండ్, జీఎంసీ బాలయోగి వరుసగా 2 విడతలు ఈ పదవికి ఎన్నికయ్యారు. వీరిలో బలరాం రాఖడ్ ఒక్కరే 10 ఏళ్ల పదవీ కాలాన్ని పూర్తి చేశారు. 61 ఏళ్ల ఓం బిర్లా రాజస్థాన్లోని కోటా నుంచి 3 సార్లు ఎంపీగా గెలిచారు. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं, ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है कि आपकी कार्यशैली एज ए सांसद भी हमारे जो फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, हमारे युवा सांसद हैं, उनको जरूर प्रेरणा देगी। आप तो सफल होने ही वाले हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में ये 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी। मैं फिर एक बार आपको इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले इस सदन की अध्यक्षता के लिए
हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker, sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker, sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. The opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. The opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution. I'd like to once again congratulate you, Speaker, sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. దేశం మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు తిరిగి చూసేలా అద్భుతంగా రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను తీర్చిదిద్దుకునేందుకు ఉద్యోగులు సహకరించాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కోరారు. ఎంతో ఇష్టంతో కీలకమైన ఈ శాఖను తీసుకున్నానని, ఇందులో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావడానికి కృషి చేస్తానన్నారు. ఉద్యోగులు తగిన సూచనలు అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. విజయవాడలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో తనను కలిసేందుకు వచ్చిన పంచాయతీరాజ్ శాఖలోని ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు, ఇతర ప్రతినిధుల నుంచి వినతి పత్రాలు స్వీకరించారు. అనంతరం వారిని ఉద్దేశించి ఆయన మాట్లాడారు. గత ప్రభుత్వం అన్ని వ్యవస్థలను దెబ్బతీసిందని, కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలకు రాష్ట్ర వాటా నిధులు ఇవ్వకుండా గ్రామాభివృద్ధిని ఎంతో నిర్లక్ష్యం చేసిందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. జల్ జీవన్ మిషన్ పథకాన్ని సరిగ్గా అమలు చేసి ఉంటే వాటి ఫలాలు గ్రామీణ ప్రజలకు అందేవని పేర్కొన్నారు. కేంద్రం నుంచి ఇంకా 1600 కోట్ల రూపాయలు రావాల్సి ఉందన్నారు. ఉద్యోగులు ప్రభుత్వంలో భాగమేనని, వారిని నేను ప్రత్యేకంగా గౌరవిస్తానని, నేను ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కుమారుడినే అని పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రభుత్వ ఫలాలను సామాన్య ప్రజలందరికీ అందేలా చేసినప్పుడే ప్రభుత్వ శాఖలు ప్రజలకు చేరువవుతాయన్నారు. ప్రజల పట్ల ఉద్యోగులు బాధ్యతతో వ్యవహరించి వారి సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకుంటేనే వారి నుంచి సంతృప్తి వ్యక్తమవుతుందన్న విషయాన్ని అందరూ గుర్తించాలని సూచించారు. ప్రభుత్వానికి సంబంధించి కీలకమైన శాఖ పంచాయతీరాజ్ శాఖ, ఆంధ్రప్రదేశ్ వెన్నుముకి శాఖ, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, అనేక సంఘాలు, వారి నాయకులు, వీరందరూ ఈ రోజున ఇక్కడికి వచ్చి నాకు అభినందనలు తెలుపుతున్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా అందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మనం క్షమించాలి, కొంతమంది సంఘాల నాయకులు వచ్చినప్పుడు మొదటి రోజు ఛార్జ్ తీసుకున్నప్పుడు చాలామంది ఎక్కువ వచ్చేయటం వల్ల నాకు ప్రత్యేకమైన ఇబ్బంది ఉంటుంది. సో దాంట్లో మేము సంఘాల నాయకులందరినీ కలుసుకోలేకపోయాను, దానికి క్షమించాలి. అందుకని వెంటనే నా దృష్టికి రాగానే వెంటనే మీకు ఫోన్ చేసి మీతోనే మాట్లాడినట్టు. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నిర్లక్ష్యం చేసే వ్యక్తిని కాదని చెప్పడానికి. మీ సమస్య నా సమస్య, అది చాలాసార్లు సభలో చెప్పాను. కానీ ఇప్పుడు ప్రత్యేకించి ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత మీకు మళ్ళీ మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకునే వ్యక్తిని, మీ సమస్యల్ని పరిష్కరించడం, ఎంత త్వరగా పరిష్కరించడం అనేది నా ఒక్కడి చేతిలో లేదు. కానీ మీ సమస్యల్ని వినగలిగే శక్తి ఉన్నవాడు నేను మీకు ఈరోజు మాటిస్తున్నాను. పంచాయతీ పనులతో పాటు మీ సమస్యలను కూడా నేను వినే వ్యక్తిని. ఎందుకు ఒక వ్యవస్థని తిరిగి బలోపేతం చేయాలంటే చాలా చాలా కష్టసాధ్యమైంది.
నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే ఒకసారి నాకు ఇది నేను చాలా ఆనందంగా ఎంచుకున్న శాఖ. నేను ప్రభుత్వ ఉద్యోగ కొడుకుని, ఆ జీతాల మీద మేము పెరిగిన వాడిని. మా నాన్న జీతాలు రాకపోతే మమ్మల్ని స్కూల్ బయటికి పంపించి మళ్ళీ జీతాలు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ స్కూల్లోకి అలౌ చేసినాయి అవి కూడా ఉన్నాయి నా సంఘటన. అలాంటి సంఘటనలు ఉన్నాయి. అందుకే నేను కష్టాన్ని అర్థం చేసుకోగలను. అంటే 1వ తారీఖు జీతం రాకపోతే ఏమవుతుంది నాకు అనుభవం ఉంది. ముందస్తుగా అసలు ఫస్ట్ ఆర్థిక పరంగా అసలు ఎలా ఉంది రాష్ట్రం, శ్వేతపత్రాలు రిలీజ్ చేయబోతుంది. ఆర్థిక పరంగా ఎంత ఏ పరిస్థితిలో ఉంది, ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో ఎంత డబ్బు ఉంది, ఏ డబ్బులు ఉన్నాయి, అసలు ఏమైపోయిందంటే ఉదాహరణకి పొద్దున్న ఏదో రివ్యూ చేస్తూ ఉంటే నారాయణ గారితో మాట్లాడుతూ ఉంటే అంటే ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నాయి చెప్తాను. ముఖ్యంగా మన పిఆర్కి మన పంచాయతీరాజ్ సంబంధించి 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ అసలు డబ్బులు లేదు, మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వలేదు. దాదాపు కొన్ని వేల కోట్లు రావాల్సింది రాలేదు. 1540 కోట్లు, క్లోజ్ టు 1600 crores రావాలి. సో 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ డబ్బులు వదిలేసుకున్నాం. జల్ జీవన్ మిషన్ లాంటిది బోల్డెన్ నిధులు ఉన్నాయి. సో ఏ పథకం, కేంద్ర పథకాలకి ఇవన్నీ చూస్తుంటే కేవలం మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వలేకపోవడం. నేను అధికారులు పొద్దున్నుంచి గత రోజుల నుంచి నేను అడుగుతా ఉంటే ఒకటే అడుగుతున్నాను, ఏమైనాయంటే మీ బాధ్యత కదా, మీరు ఎందుకు లేరు ఇట్లా అని అడిగారు. సమస్య ఏమైంది, సరైన నాయకత్వాన్ని ప్రజలు ఎన్నుకోలేనప్పుడు ఇష్టారాజ్యంగా ప్రవర్తించారు. దానికి పర్యాసావనమే మనం అనుభవిస్తుంది ఈరోజు. నేను మీకు ఒక రెవల్యూషనరీ విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకురావాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ విధి విధానాల్లో కానీ ప్రభుత్వ విధానాల్లో కానీ, దానికి నేను నా వంతు కృషి నేను బలంగా చేసి పెడతాను. పిఆర్సీ కానీ అలాగే కమిషనర్స్ని ఇప్పుడు దాకా అపాయింట్ చేయలేదు. ప్రతిదీ కూడా మీరు క్షుణ్ణంగా చెప్తే నేను కన్సర్న్ అధికారులతో మాట్లాడి నేను ఏం చేయగలంటే నేను టాస్క్ మాస్టర్. ముందు సమస్యకు పరిష్కారం వెతుకుతానని చెప్పేవాడు. నేను పారిపోయే వ్యక్తిని. నాకు యాక్చువల్గా నాకు రాజకీయాలు నాకు అవసరం లేదు. నాకు క్యాబినెట్ ఎందుకు వచ్చానంటే ఇది నా నేల అనుకొని వచ్చాను. ఇది ఎవరో మీ తరపున నిలబడి మాట్లాడటానికి ఇన్ని కోట్ల మందికి నిలబడాలి, నా వంతు కృషి చేయడానికి వచ్చాను. దాంట్లో భాగం మీ భవిష్యత్తుకి మీ భద్రతకు కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా మాటిస్తున్నాను. అంతర్జాతీయ మాదక ద్రవ్యాల నిరోధక దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని నగరంలోని పలు కళాశాలల ఎన్ఎస్ఎస్ యూత్, రెడ్ క్రాస్ విద్యార్థులు నగరంలో బుధవారం ర్యాలీ నిర్వహించారు. స్థానిక పుష్కర్ ఘాట్ వద్ద జిల్లా ఎస్పీ పి జగదీష్ ఈ ర్యాలీని జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. జిల్లాలో డ్రగ్స్ నియంత్రణే లక్ష్యంగా కృషి చేద్దామని తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఎస్పీ జగదీష్ పిలుపునిచ్చారు. ర్యాలీని ప్రారంభించిన అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ యువత, కళాశాలల విద్యార్థులపైనే మాదక ద్రవ్యాల ప్రభావం అధికంగా ఉందని, వారు వాటి జోలికి పోకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం వలన కలిగే దుష్ప్రభావాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు జిల్లా అంతటా అవగాహన ర్యాలీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం వల్ల సామాజిక, మానసిక, శారీరక అనారోగ్యాలు తలెత్తుతాయని, అందుకే దేశ భవిష్యత్తును కుంగదీసే మాదక ద్రవ్యాలను పకడ్బందీగా అరికడదామన్నారు. సమాచారం ఇచ్చి డ్రగ్స్ నివారణలో తమ వంతు సహాయ సహకారాలు అందించాలని, అటువంటి వారిపై చట్ట ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందన్నారు. కొత్త ప్రభుత్వం గంజాయి, ఇతర మత్తు పదార్థాల నిరోధానికి 100 రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళిక ప్రకటించడం జరిగిందని, దానిలో యువత, విద్యార్థులు కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. అడిషనల్ ఎస్పీ పి సోమశేఖర్, డిఎస్పీ సౌత్ జోన్ ఎం అంబికా ప్రసాద్, ఇన్స్పెక్టర్ వీరయ్య గౌడ్, ఆదిత్య, ఎన్ఎస్ఎస్ పిఓ జీవీఎస్ నాగేశ్వరరావు, ఇతర అధికారులు, సిబ్బంది, కాలేజ్ విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. నమస్తే అండి. ఈరోజు జూన్ 26 మీ అందరికీ తెలిసినట్టు ఇట్స్ ఇంటర్నేషనల్ డే అగేన్స్ట్ డ్రగ్ అబ్యూస్ అండ్ ఇలిసిట్ ట్రాఫికింగ్. సో దీని గురించి మనము అవేర్నెస్ కల్పించడానికి, పబ్లిక్లో డ్రగ్స్ వల్ల ఎంత మానసికంగా ఉండొచ్చు, హెల్త్ పరమైన ఉండొచ్చు, ఎకనామికల్గా ఉండొచ్చు, సొసైటీలో ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది దాని గురించి అవేర్నెస్ కల్పించడానికి ఒక ర్యాలీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సో దీంట్లో కొత్త ప్రభుత్వంలో ఒక 100 days యాక్షన్ ప్లాన్ కూడా రెడీ చేయడం జరుగుతుంది. సో దాంట్లో రైట్ ఫ్రమ్ కల్టివేషన్ నుంచి పెడ్లర్స్ నుంచి కన్స్యూమర్స్ వరకు సో వివిధ ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఎలాగ వర్క్ చేయాలి, దాన్ని ఎలాగ మనము కర్బ్ చేయాలి అనే దాని మీద కూడా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది.
దీంట్లో సొసైటీ రోల్ ఎంతో ఉంటుంది. సో ఓన్లీ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ మాత్రమే కాకుండా ఒక పేరెంట్ ఉండొచ్చు, ఒక టీచర్ ఉండొచ్చు, లేదంటే ఒక మీడియా వాళ్ళు ఉండొచ్చు. సో ఇలాగ అన్ని డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ వాళ్ళ రోల్ ఎంతో ఉంటుంది మనం డ్రగ్ అబ్యూస్ని తగ్గించడంలో. సో దాని గురించి అవేర్నెస్ ర్యాలీ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. జాతీయ న్యాయ సేవాధికార సంస్థ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆదేశానుసారం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని అన్ని కోర్టుల్లో 29వ తేదీ శనివారం జరిగే జాతీయ లోక్ అదాలత్లను కక్షిదారులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి ప్రకాష్ బాబు కోరారు. స్థానిక జిల్లా కోర్టు ఆవరణలో ఉన్న GLSA కార్యాలయంలో ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ జూలై 29 నుంచి ఆగస్టు 3 వరకు ఉన్నత న్యాయస్థానంలో పెండింగ్ కేసులపై ప్రత్యేక లోక్ అదాలత్ జరుగుతుందని తెలిపారు. రాజమహేంద్రవరం, అమలాపురం, కాకినాడ, పెద్దాపురం, పిఠాపురం, రామచంద్రాపురం, రాజోలు, ఆలమూరు, తుని, ముమ్మిడివరం, కొత్తపేట, ప్రత్తిపాడు, అనపర్తి, రంపచోడవరం, అడ్డతీగల కోర్టుల్లో జరిగే లోక్ అదాలత్లో పెండింగ్లో ఉన్న సివిల్ తగాదాలు, యాక్సిడెంట్ కేసులు, బ్యాంకు కేసులు, రాజీ పడదగ్గ క్రిమినల్ కేసులు, ప్రీ లిటిగేషన్ కేసులు రాజీ మార్గం ద్వారా పరిష్కరించబడతాయన్నారు. ఉదయం 10 నుంచి కక్షిదారులను తమ కేసులను ఆయా కోర్టుల్లో జరిగే లోక్ అదాలత్ల ద్వారా పరిష్కరించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. మరిన్ని వివరాల కోసం కక్షిదారులు లేదా వారి న్యాయవాదులు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 15100కు లేదా వారి సమీప కోర్టు ప్రాంగణంలోని న్యాయ సేవాధికార సంస్థను సంప్రదించవచ్చునని ప్రకాష్ బాబు తెలిపారు. కావున కక్షిదారులందరూ ఈ సదవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని ఉన్నత న్యాయస్థానంలో నిర్వహించబడే ప్రత్యేక లోక్ అదాలత్లో తమ కేసులను పరిష్కరించుకోవాలని కోరారు. జిల్లా వాసులే కానీ అందరూ కూడా ఈ రాబోయే లోక్ అదాలత్ని, జాతీయ లోక్ అదాలత్ని విస్తృతంగా వినియోగించుకుంటారని, వారి యొక్క కేసుల్ని మేము సుమారు 1200 కేసులు సివిల్ కేసులు, అలాగే సుమారు 10,000 కేసులు క్రిమినల్ కేసులు, రాజీ అవే కేసుల్ని మేము గుర్తించడం జరిగింది. వాటిల్లో ఆల్రెడీ ప్రీ సిట్టింగ్ కింద అంటే లోక్ అదాలత్ కాకపోయే దీంట్లోనే ముందుగా 75 కేసులని ఆల్రెడీ మేము రాజీ చేయడం జరిగింది జిల్లా వ్యాప్తంగా. అలాగే ప్రస్తుత లోక్ అదాలత్కి అన్ని కోర్టుల్లో కలిపి సుమారు 11 బెంచ్ల్ని కాకినాడలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, రాజమండ్రిలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలా కాకుండా కాకినాడ, పెద్దాపురం, పిఠాపురం అన్నింటిలో కూడా బెంచ్ల్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే బ్యాంకుకి సంబంధించినటువంటి ప్రీ లిటిగేషన్ కేసులను కూడా సుమారు 700 కేసుల్ని రిఫర్ చేయడం జరిగింది, నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే మోటార్ వెహికల్ చట్టాలకు సంబంధించినటువంటి నష్టపరిహారం కోసం సుమారు 500 కేసులను కూడా రిఫర్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఆల్రెడీ 6 కేసులని రాజీ చేయడం కూడా జరిగింది. ఈ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ మోటార్ వెహికల్ కేసుల్లో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలకు కూడా కొంత అవగాహన పరుస్తున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ బీసీ చైతన్య వేదికకు తూర్పుగోదావరి జిల్లా విభాగం అధ్యక్షుడిగా మారిశెట్టి సూరిబాబు, ప్రధాన కార్యదర్శిగా సికా చంద్రమౌళి యాదవ్ను నియమించినట్లు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వీరవల్లి శ్రీనివాస్ వెల్లడించారు. ఈ మేరకు బుధవారం ప్రెస్ క్లబ్లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో వారికి ధృవీకరణ పత్రాలు అందజేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ జనగణన, సమగ్ర కులగణన చేపట్టాలని బీసీ చైతన్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో చాలా ఏళ్ల నుంచి ఉద్యమాలు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. 2008లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉద్యమాలు చేశామని, ఆ తర్వాత 13 జిల్లాల్లో జనగణనతో పాటు బీసీలకు చట్టసభల్లో రిజర్వేషన్ల సాధనకై పోరాటం కొనసాగుతోందన్నారు. మార్చి 11న తాడేపల్లిగూడెంలో బీసీ బహిరంగ సభ నిర్వహించామని, జూలై 10 నుంచి చట్టసభల్లో రిజర్వేషన్ల సాధనతో పాటు స్థానిక సంస్థల్లో 34% రిజర్వేషన్లు యథావిధిగా కొనసాగించాలని 175 నియోజకవర్గాల్లో ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుడుతున్నామన్నారు. దానిలో భాగంగానే అన్ని జిల్లాల్లో కమిటీలను నియమిస్తున్నామని, తూర్పుగోదావరి జిల్లా నుంచి అధ్యక్షుడిగా మారిశెట్టి సూరిబాబు, ప్రధాన కార్యదర్శిగా చంద్రమౌళిని, నిడదవోలు నియోజకవర్గం నుంచి చిన్నరాజు, కాగిత భాస్కర్రావు, పోలమూరి శ్రీ వెంకట సత్యనారాయణలను నియమించి ధృవీకరణ పత్రాలు అందచేయటం జరిగిందన్నారు. బీసీల అభ్యున్నతి జరగాలంటే జనగణన, సమగ్ర కులగణన చేపట్టడం
తప్పనిసరి అన్నారు. కులాల వారీగా జనాభా లెక్కలు తెలిస్తే బీసీలకు వారి వాటా సాధించుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయిన తర్వాత మన ఉన్నటువంటి 13 జిల్లాలు కలిపినట్టు ఆంధ్రప్రదేశ్కి నేను రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈ బీసీ చైతన్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో గత 3 సంవత్సరాల నుంచి జనగణనలో సమగ్ర కులగణన అనే అంశం మీద మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అదేవిధంగా మన ప్రత్యేక ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా అనేక ఉద్యమాలు చేపట్టడం జరిగింది. గత ఇదే సంవత్సరం మన మార్చి 11న తాడేపల్లిగూడెంలో ఈ జనగణనలో సమగ్ర కులగణన మీద బీసీ బహిరంగ సభ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ బీసీ జనగణనలో సమగ్ర కులగణన మీద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మేము ఎన్నో ఉద్యమాలు చేస్తాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు రాబోయే కాలంలో జూలై 10 నుండి కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి చట్టసభల్లో రిజర్వేషన్లు అనే కార్యక్రమం మీద మేము అన్ని జిల్లాలతో పాటు 175 నియోజకవర్గాల్లో కూడా మేము ఈ చట్టసభల్లో రిజర్వేషన్లు అదేవిధంగా జనగణనలో సమగ్ర కులగణన అదేవిధంగా స్థానిక సంస్థల్లో రిజర్వేషన్లని గత ప్రభుత్వం 34% ఉన్నటువంటి స్థానిక సంస్థల్లో రిజర్వేషన్లని 24.5% తగ్గించి స్థానిక సంస్థల ఎలక్షన్ నిర్వహించడం జరిగింది. నూతన కార్యవర్గాన్ని మేము ఇక్కడ నియమించడం జరుగుతుంది. వారికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మేము అందరం కూడా వారికి నియామక పత్రం అందజేయడం జరుగుతుంది. కనుక రాజమహేంద్రవరం రూరల్ ఎమ్మెల్యేగా అఖండ మెజారిటీతో విజయం సాధించిన తెలుగుదేశం పార్టీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి క్రెడాయ్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో స్థానిక మంజీరా కన్వెన్షన్ సెంటర్లో ఘనంగా సత్కరించి అభినందనలు తెలిపారు. క్రెడాయ్ రాష్ట్ర ప్రతినిధి బుడ్డిగ శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ ఆత్మీయ సమావేశ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర పర్యాటక టూరిజం సినిమాటోగ్రఫీ శాఖల మంత్రి కందుల దుర్గేష్, రాజమహేంద్రవరం సిటీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి వాసు, రాజానగరం ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరామకృష్ణ, జనసేన సిటీ ఇన్ఛార్జ్ అనుశ్రీ సత్యనారాయణ, మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ వాసిరెడ్డి రాంబాబు తదితరులు విచ్చేశారు. వారి చేతుల మీదుగా బిల్డర్ అయిన ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరిని సాదరంగా ఆహ్వానించి దుశ్శాలువ జ్ఞాపికతో సత్కరించి అభినందనలు తెలియజేశారు. క్రెడాయ్ ప్రతినిధులు, పలువురు నగర ప్రముఖులు, రాజకీయ పార్టీల నాయకులు పాల్గొన్నారు. రాజమండ్రి రూరల్ మండలం శాటిలైట్ సిటీ ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఓబీసీ మోర్చా జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మన్యం శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో ఒక చెట్టు అమ్మ కోసం కార్యక్రమంతో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఓబీసీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రొంగల గోపి శ్రీనివాస్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని బీజేపీ మూల పార్టీ జనసంఘ్ వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ బలిదాన్ దివస్ అయిన జూన్ 13 నుండి జూలై 6 వరకు మొక్కలు నాటాలని, పర్యావరణ పరిరక్షణకు అందరం కలిసి ఉద్యమించాలని, తల్లి లాంటి భూమిని కాపాడుకోవాలని డాక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ భారత భావి తరాల కోసం ఆలోచించారని, వారి మరణం దేశ చరిత్రలో సమైక్యత, రక్షణాత్మక నిర్ణయాలకు ముద్ర అని, త్యాగాలను చూపిన మార్గాలను అందరూ తెలుసుకోవాలని, తద్వారా దేశం విశ్వగురువుగా నిలపటంలో ప్రతి పౌరుడు భాగస్వామ్యం అవుతారని, జూలై 6 వరకు ఒక ఉద్యమంలా మొక్కలు నాటడమే కాకుండా ప్రతిరోజు నీరు పోసి రక్షణ కల్పించే విధంగా చెట్లు పెరిగే వరకు బాధ్యత తీసుకోవాలని కోరారు. ఓబీసీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఆవుల నాగేంద్ర, రాజమండ్రి రూరల్ అసెంబ్లీ కో కన్వీనర్ యానాపు యేసు, మన్యం శ్రీనివాస్, మట్టా నాగబాబు, సుధాకర్ రావు, మజ్జి సాయి కిరణ్, పబిత సతీష్, హరి, సురేష్, జనసేన రూరల్ ప్రధాన కార్యదర్శి చౌడాడ సునీల్ కుమార్, ప్రేమ్ కుమార్ పాల్గొన్నారు. రాజమహేంద్రవరం రూరల్ నియోజకవర్గం 18వ డివిజన్ పాలికమారి వీధిలో శ్రీ కన్నమ్మ తల్లి అమ్మవారి ఆలయ 106వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి అమ్మవారిని దర్శించుకొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. ఆయనకు కమిటీ సభ్యులు ఘన స్వాగతం పలికారు. గోరంట్ల అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి వేద పండితుల ఆశీర్వచనం పొందడం జరిగింది. అనంతరం స్థానిక 19వ డివిజన్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో కొలువై ఉన్న శ్రీ 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 కన్నమ్మ తల్లి అమ్మవారి 126వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి అమ్మవారి ఆశీస్సులు తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక టీడీపీ ముఖ్య నాయకులు, ఆలయ కమిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కె ప్రకాష్ బాబు జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యాలయంలో ట్రాన్స్జెండర్ల హక్కులు, సమస్యల గురించి న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సు నిర్వహించారు. వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకుని పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని తెలిపారు.
ఈ సదస్సులో న్యాయమూర్తి ప్రకాష్ బాబు మాట్లాడుతూ ట్రాన్స్జెండర్లకు భారత రాజ్యాంగం ద్వారా, సుప్రీంకోర్టు వారి ఆదేశాల ద్వారా వారికి అందించబడిన హక్కుల గురించి వివరించారు. వారి పట్ల ఎవరూ వివక్ష చూపరాదన్నారు. స్త్రీ పురుషులకు సమానంగా వారికి అన్ని హక్కులు ఉన్నాయని తెలిపారు. వారి హక్కులను వినియోగించుకుని అభివృద్ధి సాధించాలన్నారు. వారి స్వయం ఉపాధి కోసం అందుబాటులో ఉన్న సబ్సిడీల గురించి వివరించారు. ఈ విషయంలో వారికి ఎలాంటి సహకారం కావాలన్నా జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఎప్పుడూ వారికి అండగా ఉంటుందని తెలిపారు. ట్రాన్స్జెండర్లు స్త్రీ పురుషులతో సమానంగా అన్ని రంగాల్లో అభ్యున్నతి సాధించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, న్యాయవాదులు, డిప్యూటీ డిఎంహెచ్ఓ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రైతులకు ఈ ఖరీఫ్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకాకుండా కాలువలు, డ్రైన్లలో అత్యవసర ప్రక్షాళన పనులు చేపట్టాలని అధికారులను జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఆదేశించారు. బడ్జెట్ కొరత ఉన్నా అత్యవసరంగా చేపట్టే పనులకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నిధులు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారని అన్నారు. వెలగపూడి సచివాలయంలోని ఆయన కార్యాలయంలో రాష్ట్రంలోని జలవనరుల శాఖ చీఫ్ ఇంజనీర్లు, ఎస్ఈలు, ఉన్నతాధికారులతో కలిసి సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జి సాయి ప్రసాద్, ప్రభుత్వ సలహాదారు ఎం వెంకటేశ్వరరావు సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. 10 రోజుల్లో ఈ పనులు చేపట్టేలా సమాయత్తం కావాలని సూచించారు. గత 5 ఏళ్ల వైకాపా హయాంలో నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు, కాలువలు, డ్రైన్లు అస్తవ్యస్తంగా తయారయ్యాయన్నారు. రైతులకు నష్టం కలగకుండా వీటికి సంబంధించిన పనులు చేపట్టేందుకు ప్రస్తుతం ఖజానాలో నిధుల కొరత ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నిధులు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించారన్నారు. 10 రోజుల్లో అత్యవసర పనులు ప్రతిపాదన పంపాలని అధికారులను ఆదేశించామన్నారు. కాలువలు, మురుగు డ్రైన్లలో తూడు, గుర్రపు డెక్క, పూడిక తొలగింపు పనులను అత్యవసరంగా చేపడతామన్నారు. పంట కాలువల శివారు భూములకు నీరందించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు. గోదావరి ఏటిగట్ల పటిష్టానికి చర్యలు తీసుకున్నామని తెలిపారు. జరిగినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనందరం కూడా చూసాం. ఏదైతే మరి ఫించా కానీ, గుడ్లగమ్మ కానీ, అదేవిధంగా పులిచింతల కానీ, అన్నమయ్య కానీ, ఇట్లా ఏదైతే విధ్వంసానికి అంటే కనీసం లాకులు, గ్రీజ్ మెయింటెనెన్స్ కూడా లేక, షట్టర్ మెయింటెనెన్స్ కూడా లేక, ఏదైతే ఈ యొక్క గుండ్లగమ్మ, అన్నమయ్య, పులిచింతలు ఎట్లా విధ్వంసానికి గురయ్యి మనందరం కూడా చూసాం. అటువంటి పరిస్థితులు రేపు తలెత్తకుండా చిన్న ప్రాజెక్ట్స్లో కానీ, రిజర్వాయర్స్ దగ్గర కానీ, కెనాల్స్ దగ్గర కానీ, డ్రైన్స్ దగ్గర కానీ అటువంటివి ఏవైనా ప్రమాదభరితంగా గేట్లు కానీ, ఏదైతే లాకులు కానీ, షట్టర్స్ కానీ ఉంటే అవి కూడా మరి యుద్ధ ప్రాతిపదికన బాగు చేసేటువంటి విధంలో వాటికి కూడా ఎస్టిమేట్ చేయమని అధికారులకు కూడా మరి ఆదేశించడం జరిగిందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, అదేవిధంగా ఏదైతే ఇది ఫ్లడ్ టైం కాబట్టి గత 4-5 సంవత్సరాలుగా ఏదైతే ఫ్లడ్ బ్యాంక్స్, ఏటుగట్ల నిర్వహణ కూడా గాలికి వదిలేసింది ప్రభుత్వం. దానివల్ల మొన్న వరదలు వచ్చినప్పుడు ప్రత్యక్షంగా నేను కూడా చూసాం. ఏదైతే ఆ ఏటుగట్ల సంరక్షణ అనేది మేము స్వచ్ఛందంగా, అంటే ఎవరైతే యువత అందరూ కూడా రాత్రులు కూడా నిద్ర లేకుండా మేమే శాండ్ తెచ్చుకొని, మేమే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకుని, మేమే బ్యాగ్స్లో కట్టి, మేమే ఏటుగట్లు కాపాడుకున్నటువంటి పరిస్థితి చూసాం. అటువంటి పరిస్థితి రేపు తలెత్తకుండా అటువంటి ఫ్లడ్ బ్యాంక్స్ని ఇమ్మీడియట్లీ క్లియర్ చేయడానికి కనీసం ఇప్పుడు ఈ రైనీ సీజన్లో చేయకపోయినా నెక్స్ట్ ఈ యొక్క డిసెంబర్, మే ఏదైతే నెక్స్ట్ సీజన్ ఏదైతుందో అప్పటికైనా పటిష్టం చేసుకోవడానికి ఇప్పటి నుంచే దానికి ఎస్టిమేషన్ చేసుకుని అవి కూడా టెండర్స్ పెట్టుకుని కనీసం నెక్స్ట్ సీజన్కైనా సరే ఆ ఏటుగట్లన్నింటినీ కూడా మనం స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడైతే వీక్గా ఉన్నాయో బండ్స్ ఎక్కడైతే వీక్గా ఉన్నాయో అవి డైరెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఏదైతే ఇప్పుడు మనకు ఫ్లడ్స్ వచ్చిన టైం కాబట్టి దానికి ప్రికాషనరీగా, ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వాల్లో ఎప్పుడైనా ఫ్లడ్స్ వస్తున్నప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి సరివు బాధలు కానీ, లేదా శాండ్ బ్యాగ్స్ కానీ, దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్ అంతా కూడా ముందే ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసి దాన్ని రిజర్వ్ చేసుకుంటారు. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఎక్కడ కూడా అటువంటి పరిస్థితులు లేవు. అటువంటివన్నీ కూడా గాలి కుదిలేసినటువంటి పరిస్థితులు. అంచేతే ఇప్పుడైనా సరే ఇమ్మీడియట్లీ ఏదైతే ఫ్లడ్కి సంబంధించి ఎక్కడెక్కడైతే ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఎక్కడైతే ఉన్నో దానికి కావాల్సినటువంటి ఏదైతే మెటీరియల్ కావాలో అదంతా కూడా ఇమ్మీడియట్లీ అది కూడా ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసుకోవడానికి అది కూడా ఎస్టిమేషన్లు వేసుకుని ఈ రకంగా ఈ వీడు, ఈ డీసిల్టింగు, ఈ షట్టర్స్, లాక్స్, వీటి మరమ్మతులు, అదేవిధంగా సాగునీటి వ్యవస్థ ఇరిగేషన్ ఏదైతే ప్రాజెక్టులు కానీ ఇవన్నీ కూడా
మొదటి నుంచి కూడా ప్రాధాన్యత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి. ఈ రోజనే కాదు, ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఏర్పరిచిన తర్వాత ద ఫస్ట్ టైం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మరి సాగునీటి వ్యవస్థకి ప్రాధాన్యతనిచ్చి, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏదైతే ప్రారంభించారో దాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ బడ్జెట్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏదో మళ్ళీ కాన్స్టిట్యున్సీ లేకపోతే డిస్టిక్ అనేది కాకుండా ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ఇమ్మీడియట్లీ ఈ క్రాప్కి రైతుకి నష్టం లేకుండా, అంటే ఇదిగో ఈ వీడ్ క్లియర్ చేస్తే ఈ ఆయకట్టు సేవ్ అవుతుంది, ఈ డీసిల్టింగ్ మనం కనీసం ఇప్పుడు ఎస్టిమేషన్ వేసుకుని ఉంటే ఈ సీజన్లో కానీ నెక్స్ట్ సీజన్లో కానీ కనీసం రైతుకి ఆదుకోగలుగుతాం. ఇగో ఈ షట్టరు ఇప్పుడు కనుక మనం క్లోజ్ చేసుకుని క్లియర్ చేయకపోతే ఈ షట్టర్ రేపు వరదలు కొట్టుకుపోతే మళ్ళీ ఒక 10,000 ఎకరాలకు నీరు ఇవ్వలేము. అంటే ఇట్లాంటి ఇమ్మీడియట్ నీడ్, ఇప్పుడు ఇందాక కూడా కొన్ని కెనాల్ చెప్పారు బండ్ రీచెస్ పడిపోయినాయి, అటువంటి ఏమైనా ఉంటే ఇమ్మీడియట్లీ క్లియర్ చేసి క్లోజ్ చేసుకోకపోతే రేపు వాటర్ వచ్చినా కూడా మనం ఇవ్వలేని పొజిషన్. అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అయితే యాక్చువల్గా మనం ఓన్లీ గోదావరి డెల్టాకు సంబంధించి మనకి ఇన్ఫ్లో ఉంది ఒక 9,000-8,000 క్యూసెక్ల నీరు. దాన్నే మనం కింద ఇప్పుడు ప్రజెంటు మనం ఏదైతే గోదావరి డెల్టాకి ఇవ్వగలుగుతూ ఉన్నాం, అది కూడా ఇంకా ఒక 2,000 అనదర్ ఇంకా పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. దాన్ని కూడా సీలేరు నుంచి కూడా తీసుకుని ఆ గోదావరి వరకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కొంత వాటర్ ఇవ్వగలుగుతూ ఉన్నాం. ఇంకా సీలేరు నుంచి కూడా కొద్దిగా ఎక్కువ తీసుకోమని చెప్పడం జరుగుతుంది, ఇంకో 2,000 క్యూసెక్ల దాకా. ఎందుకంటే కింద ఇప్పుడు అంతా సీజన్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంది, కొంత డ్రింకింగ్ వాటర్ సమస్య కూడా ఉంది కాబట్టి. ఇంకా శ్రీశైలం ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలియదు కాదు, ఇంకా నాగార్జున సాగర్ ఇవన్నీ కూడా పైన ఫుల్ అయ్యి వస్తేనే కానీ మనకి జూలై 2nd వీక్ వస్తేనే కానీ 3rd వీక్ వస్తేనే కానీ ఇవన్నీ కూడా సెట్ కావు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. 18వ లోక్సభ స్పీకర్గా భాజపా ఎంపీ ఓం బిర్లా, ఇండియా కూటమి అభ్యర్థి సురేష్ పై ఘన విజయం. దేశం మెచ్చేలా పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను తీర్చిదిద్దుదాం, ఉద్యోగ సంఘాలతో పవన్ కళ్యాణ్ సమావేశం. యువత మాదక ద్రవ్యాలకు బానిస కావద్దు, తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఎస్పీ జగదీష్ సూచన. జూన్ 29న శనివారం జాతీయ లోక్ అదాలత్, GLSA కార్యదర్శి కె ప్రకాష్ బాబు వెల్లడి. స్థానిక సంస్థల్లో 34% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలి, బీసీ చైతన్య వేదిక రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వీరవల్లి శ్రీనివాస్. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. కీప్ వాచింగ్ సీ న్యూస్.